afternoon to all of you. നമ്മൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം ദാ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. അനേക മാസത്തെ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളും ടെൻഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുകയാണ് അല്ലേ? താങ്ക് യു. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. ബട്ട് എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം, എനിക്ക് നിങ്ങളെയും അറിയാം. എന്നാൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുന്ന ആവശ്യമല്ലേ? സോ മൈസെൽഫ് ലിജി അജു will be one of your MC for tonight. And നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എന്റർടൈൻ ചെയ്യാനായി എൻ്റെ കൂടെ my co-anchor, എന്താ പറയേണ്ടത്, he is very talented, highly skilled, and I would say energy icon of SMIOC. But ആളെ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടോ? പുള്ളിയെ മിസ്സിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ രാവിലെ തൊട്ടേ? Okay, anyway, let's say it. Wow, what an entry! What's happening here? You look so excited, dancing, singing. What soul is behind? Well, Lizzie, since this is such a grand gathering, Yes, I thought, why not make a grand entrance? very true. Yeah. Honestly, this is what I wanted to see. All of you together, beautiful, smiling faces. A warm good afternoon to all of you. Today, we are gathered here for our family get-together. And this is a moment that we've all been waiting for, like Liji explained. And we hope today will be meaningful, joyful, and memorable for all of us. And what a wonderful sight it is. I'm so excited to be here. Well, Liji, I couldn't help notice, you look wonderful. Thank you. Bini മാത്രമല്ല, വേറെ ആരുടെയും കമന്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ. Anyway, thank you. Nice to see you. Nice to meet you, Liji. But Liji, it's not just you or me, or if you look around, everyone here is looking their best. Look at Rajshiji. She's looking stylish. As always. What's so special about today? Well, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബിഗ് ഡേ. ബിനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി ഗെറ്റുകളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഗസ് ചെയ്യാമോ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലി ഈ ഫാമിലി ഗെറ്റുകളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ, നിങ്ങൾ കൈയടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ റീഡെഡിക്കേഷൻ, ചേർച്ച് റീഡെഡിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗെറ്റുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ഛൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഗെറ്റുന്നത്. നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഉള്ളതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം അച്ഛനും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് അല്ലേ? പിന്നെന്താ പറയണ്ടേ, ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗിനിങ്, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ബിഗിനിങ് ഫോർ 2026. ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ്. ആർ യു എക്സൈറ്റഡ്? Absolutely. There we go. This makes sense. So now you're saying we all come together here as one family to celebrate our togetherness. This is such a beautiful thought. So what's next? We don't have to wait now. All we have to do is sit back, relax, and cheer one another. Let's forget about making mistakes. Let's forget about being perfect. Because today there'll be none. Today there'll be only fun, cheer, joy, and absolute wonderful evening. Yes, correct. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പ്രോഗ്രാമിന്റെ സക്സസിന് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ 2 കരഘോഷങ്ങളും ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ. പ്ലീസ് put your hands together to welcome. Thank you so much. Thank you. But as we begin today's function and today's program, let us first seek God's presence and blessings. I'd like to invite our vicar, Reverend Father Givaris Targan, to lead us in prayer. Thank you, Acha. Please sit. I request everyone to stand for the prayer. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ,
Before proceeding, Liji, would you like to share some guidelines for the day? Yes. Especially നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എത്ര ഗൈഡൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും we have something in your blood that അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കിയാലോ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അല്ലേ? So today, please, there is no planned fire drill, but if you hear any fire alarm, the exit doors on the right and left, please exit through, and assembly point will be the main car park outside. അതുപോലെ പേരൻസിനോട് പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ വിജിലന്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ലോഡ്സ് ഓഫ് ഫയർസ് ആൻഡ് ഹസാർഡസ് സ്റ്റഫ് അറൌണ്ട്. സോ നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഒരു മൈൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജില് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്ലീസ്, എസ്പെഷ്യലി participants behind this screen, there is a loads of electronic items being kept to make the program perfect. So please, നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോഴും അതിന്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് not to make any disturbances, but surely will enjoy the program. Please consider this to make sure the health and safety. Thank you. Thanks, Liji. That was some information that we have to remember, and I'm sure with your cooperation, today will flow smoothly and safely. Now, a warm welcome sets a spirit for any gathering. To officially welcome, I would like to invite our Secretary, Dennis Daniel, to deliver the welcome address. Thank you, Liji and Binu, for setting the tone. So here we are. 2026, what a journey. Let's kickstart our Sneharagam 2025. While remembering 21 years ago, we conducted the first family conference, family get-together in a tiny hall in South Mare, probably around 30 to 40 people. And here we are with a capacity of, I think, 300 to 400 capacity hall. What a journey, isn't it? First of all, let me thank the Lord Almighty and praise Him for all His blessing for guiding us so far, so many years. Moving on, let me go on to my responsibility. First of all, let me welcome our chief guest, Father Matthew Abraham, Vicar of Wales Church. We call him Bobby Achan. Achan is our member as well. Let me welcome Achan to the stage, please. Next, requesting our Vicar, Father Georgis Taraganachan, to the diocese, please. It was our Vicar's instruction to conduct this year's as a traditional Christmas gathering. I guess the coordinators has done a fantastic job to stick with that idea. Welcoming our Achan. Next, let me welcome the man with the numbers, our trustee, Mr. Thomas David. Due to the success of previous years' get-together, we now got a permanent coordinators, who are Mr. Johnson Samuel and Mrs. Raji Sunil. Welcome, let's welcome to the stage. Mrs. Raji Sunil.
As we gather today, we celebrate the true spirit of Christmas, the joy of love and fellowship that binds us together as a family of God. This is a time to share laughter, make memories, and cherish our bond as a church family. To those who volunteered tirelessly and everyone who made this gathering possible, a big thank you on behalf of church management. Welcoming once again all of our members to Sneha Ragam 2025. Let's make this memorable day. Thank you. Thank you, Dennis, for the warm welcome. As we continue with today's program, we now look forward to a message that will guide and inspire us. We are blessed once again to invite our vicar, Father Givargi Sargam, to share his message with us. Glory be to the Father, Son, and the Holy Spirit, one true God, now and always forever. എനിക്ക് ഈ ഓഡിയൻസിനെ കാണാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Can you turn on the lights, please? Thank you. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ രക്ഷകന്റെ തിരുപ്പിറവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്രിസ്തുമസ് കൂടി ആഘോഷിക്കുന്നു. ആ ആഘോഷത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു കുടുംബമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്രിസ്മസ് ഗെറ്റ് ടുഗദറിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ I suggested to make it memorable by transcending the values of Christmas to our younger generation, to make them witness the tradition, to make them witness the richness of tradition that we are having in our faith tradition. നമ്മുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യത്തിലെ ആ സമ്പന്നതയും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലെ പാരമ്പര്യവും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന ഒന്നായി ഈ ക്രിസ്മസ് ഗെറ്റ് ടുഗദർ ആകണം എന്നൊരു സജഷൻ മുൻപോട്ട് വെച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരോടും സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ്. ഒന്നു മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. നമുക്ക് ചുറ്റിലും നോക്കുമ്പോൾ we can see the celebrations of Christmas around us, but when we closely observe, there something is missing in that Christmas celebrations. That is the key point, the central theme. Christ is missing in that Christmas celebrations. But as a worshiping community, when we gather together, we have the responsibility to uphold the reason for this season, that is Christ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള അനുഭവം നമ്മുടെ ഒത്തുകൂടലുകളിൽ ഉണ്ടാകണം. അതല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു സെക്യുലർ ചിന്താഗതിയോട് കൂടി നാം കൂടുന്ന ഒരു കൂടിവരവായി മാത്രം അത് പോകും. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് we have to aim our younger generations, we have to teach our younger generations that Christ is the central theme of each and every Christian life. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറുകളും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങളും ഒക്കെ വെറും ഒരു പെരിഫറൽ ആയിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളായി മാത്രം പോകും, which is very similar to the secular celebrations that is going around us. അങ്ങനെ ആയി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കണം. We have to reflect Christ in our celebrations. We have to transcend the values of Christian life to our younger generations. അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടലുകൾ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബോബിയച്ചന്റെ സാന്നിധ്യം ഏറെ സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റി, സെക്രട്ടറി, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി, ഇതിന്റെ പിറകിൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഈ ഇടവകയുടെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും
they are one step ahead, the managing committee. I appreciate it. They deserve a big round of applause, no doubt. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ 2 കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, അച്ഛാ ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും? ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് എന്തോ അതിനെ എങ്ങനെയോ മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടോ അതോ പുറത്തുള്ള ചർച്ചകൾ അതിന് കാരണമായോ എന്നെനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആശങ്കയോടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഗോ എഹെഡ്, ഗോഡ് വിൽ ലീഡ് us, ഗോഡ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് എവരിതിങ്. ആ ഒരു സാധ്യതകളെ മനസ്സിലാക്കി രണ്ടുപേരും അത്യധികം ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. അവരുടെ സ്പെയർ കിട്ടുന്ന ടൈം, അവരുടെ ഫാമിലിയോട് ചെലവഴിക്കുന്ന ടൈം അവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. They also deserve a big round of applause from us. അതോടൊപ്പം തന്നെ those who control the dais today, ബിനു and ലിജി, അവരും ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവരെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വെന്യൂ ക്രമീകരണം, അതോടൊപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ സമയം ചെലവാക്കി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം വിടുന്നു. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Thank you, Achan, for sharing those meaningful words. We truly appreciate your guidance. Thank you, Acha. Next, our chief guest, I humbly request Father Matthew Abraham Pallathingil Achan. നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ബോബി അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുകയും നമ്മുടെ മുൻ ഇടവക വികാരിയും വൈദികരുടെ സെക്രട്ടറിയുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബോബി അച്ഛനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. With great honor, I cordially invite our special guest, Father Matthew Abraham, for a short message. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട റോജിനച്ഛൻ, ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി, സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ജോൺസൺ ആൻഡ് രാജി, കർത്താവിൽ അനുഗ്രഹീതരെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദറിന് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഠ്യത്വത്തിൽ ഉയർച്ച കാണുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ മനോഹരമായ പേര് സ്നേഹരാഗം, മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ പേരും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും വർണ്ണശബളമായ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒത്തൊരുമയും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും അതിൻ്റെ ആഠ്യത്വവും നല്ലപോലെ കാണുന്നു. അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിൽ എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ മനോഹരമായ പേരുകളോടുകൂടി, അർത്ഥവത്തായ പേരുകളോടുകൂടി ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ നടത്തുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവാനുഗ്രഹമായും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപയായിട്ടും ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ്. സ്നേഹരാഗം 2025 നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ. ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. രാഗം നമുക്കറിയാം, അത് സംഗീതമയമാണ്, അതിനൊരു ഋതമുണ്ട്. ഈ പേരിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദൈവാധിഷ്ഠിതമായ, സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം, അതിന്റെ ഋതം തെറ്റുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചേരലുകൾ അതിനെ ഏറ്റവും ആക്കം കൂട്ടുന്നതും ഭംഗിയാക്കുന്നതുമാണ്. ഒരുപോലെ എല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുവാനും എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മുടെ ഇടവകയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ അതിയായ കൃപയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനോഹരമായ ഒരു ദേവാലയം നമുക്ക് പുതുക്കി പണിയുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നത്. ഈ കൂടിച്ചേരലും അതുപോലെ ക്രിസ്മസിനോടും പുതുവത്സരത്തിനോടും അനുബന്ധിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ സ്നേഹരാഗം
ദൈവസ്നേഹം നമ്മളിൽ കൂടെ വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയാകട്ടെ. നമ്മളിലുള്ള ആ സ്നേഹം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത് പറയാനുള്ളത്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സ്നേഹഹൃദം എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം, അത് ദൈവാധിഷ്ഠിതമായിരിക്കണം. രണ്ടാമതായി, വി ആർ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ. നമ്മളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. ഇടവകയിലെ എല്ലാവരും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. സാധാരണ മനുഷ്യർക്കാണ് ദൈവത്തിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യം. വലിയ മനുഷ്യർക്ക് ദൈവത്തെക്കാൾ വലുതെന്ന് ഭാവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യരെന്ന് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളാലും അതുപോലെ തന്നെ കൃപയാലുമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഈ കൂടിച്ചേരലുകളിലും നമ്മൾ ദൈവ സ്നേഹത്തെ മുറുകെ പിടിപ്പിക്കുവാനും ദൈവകൃപ അനുഭവിക്കുവാനും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട്, നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവായിരിക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നത് ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തെ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ദൈവം നമ്മെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ദൈവത്തിനാണ് നമ്മെ കൊണ്ട് ആവശ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കൂടിച്ചേരലുകൾ നമുക്ക് നടത്തുവാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നത്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇടവകയിൽ എനിക്കറിയാം, ഇത്രയും റിസോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ദേവാലയം വേറെ നമ്മുടെ ഭദ്രാസനത്തിലില്ല. അത്ര ഓരോ കാര്യം, പാട്ടുപാടാനാണെങ്കിലും ഡാൻസ് കളിക്കാനാണെങ്കിലും ഇടവകയുടെ കാര്യങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും ഇടവകയുടെ ഭരണ ചുമതലയിലാണെങ്കിൽ പോലും ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. മറ്റു പള്ളികളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പല പള്ളികളിലും ഭൂരിപക്ഷം പള്ളികളിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അറിയാം, പല പള്ളികളിൽ ചെന്നാലും അവിടെയൊന്നും ഇത്രയും ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടും വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടുന്നത്, ഇത്രയും ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു, മനോഹരമായ ദേവാലയം നൽകി, മനോഹരമായ കുടുംബജീവിതം നൽകി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടുന്നത്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കേന്ദ്രം, കുടുംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. നമ്മുടെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചല്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകും. ഈ മനോഹരമായി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോഴില്ല, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്നേഹരാഗം എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യം കാണിച്ച ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ചിത്രം. അവിടെ ജോസഫിനെയും മറിയുടെയും യേശുക്കുഞ്ഞിന്റെയും മനോഹരമായ ഒരു പിക്ചറായിരുന്നു. മനോഹരമായിരിക്കും, ഇവിടെ ആ പിക്ചറുണ്ട്. ഓരോ കുടുംബത്തെ പറ്റി ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തിരു കുടുംബങ്ങളായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം തന്നെ നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ്. കാരണം അവിടെ ജോസഫ് ഉണ്ട്, മറിയുണ്ട്, യേശുക്കുഞ്ഞുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനോഹരമായൊരു കുടുംബചിത്രം ദൈവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദമുണ്ട്, ഹവയുണ്ട്, ആദമിന്റെ ഹവയുടെ മക്കളുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അവർ ആ പർദീസയിൽ നിന്ന്, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നു. വീണ്ടും ഇതാണ് ദൈവം. അതുകൊണ്ട് വീണുപോയ മനുഷ്യകുലത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു തിരു കുടുംബത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. നീതിമാനായ ജോസഫ് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് അപവാദം വരുത്തുവാനായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നീതിമാനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറിയം യേശുക്കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ കാണാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ യേശുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാനും നിന്റെ പിതാവും എത്രമാത്രം ദുഃഖിച്ചുവെന്ന്. പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം, ദൈവദൂതന്റെ കൽപ്പനയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറിയം. യേശുക്കുഞ്ഞ് അത് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ്. കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ,
നമ്മളെ പറ്റിയും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓരോ കുടുംബങ്ങളും തിരുക്കുടുംബങ്ങളാകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓരോ അപ്പനും ജോസഫും, ഓരോ അമ്മയും മറിയയും, ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷയിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, മലയാളത്തിൽ പേരൻസ് രക്ഷകർത്താക്കൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്ഷകരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ വളർത്തി വലുതാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ ലോകത്തെ നയിക്കേണ്ടത് ഇനി അവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ തിരുക്കുടുംബത്തെ, ഹോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗോഡ്. ഓരോ ഫാമിലിയും ഹോളി ഫാമിലിയാണ്. ഇതുപോലുള്ള നിമിത്തങ്ങൾ, ഇതുപോലുള്ള കൂടിച്ചേരലുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്ക് കാരണമായി തീരട്ടെ. പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഋതം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും, അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ലോകത്തിന് നൽകിയ തിരുകുടുംബത്തെ പോലെ ജീവിക്കുവാനും നമുക്കിടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 2025 ആണ്ടിലെ സ്നേഹരാഗം ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗദർ എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മനോഹരവും പ്രചോദനകരവുമായ സന്ദേശം കൊണ്ട് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത ബോബി അച്ഛനുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും സ്നേഹവും SMIC ബ്രിസ്റ്റോളിൻ്റെ പേരിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അടുത്തതായി ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ദീപം ചൊല്ലിക്കൽ ചടങ്ങാണ്. സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും ആത്മബന്ധങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ ഈ സംഗമത്തിന് നമ്മൾ സാക്ഷികളാകുമ്പോൾ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി പ്രകാശം പരത്തുന്ന ദീപം പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവും സന്തോഷവും സമാധാനകരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. For that, I request all the dignitaries on the dais to move forward to light the lamp, please. നിറഞ്ഞോരീശോ നിൻ വെളിവാ കാണുന്നു, വെളിവിയടിയാരഖില ഭാരമതാ വെളിവും നീ കാന്ത്യാ ഞങ്ങളെ നീ താതൻ കതിരേ ശോഭിപ്പിക്കെന്നും വെളിവിൻ തട്ടിൽ വസിക്കും പുണ്യനിധി പരിശുദ്ധ, വേണ്ട കഷ്ടത ദുശ്ചിന്തയുമടിയാ Thank you everyone for your presence and blessings. ഈ ദീപം എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും സമൃദ്ധിയും നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും നൽകട്ടെ.